السلام علیکم۔ اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کی طرف روح القدوس کو بھیجا، روح القدوس کے ذریعے قرآن بھیجا آپ کی طرف، فرشتے روح القدوس کے ذریعے بھیجا۔ اور اس سے پہلے نہ تو آپ کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو جانتے تھے، اور ہم نے اس کو قرآن کو نور بنایا، روشنی۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندے میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہے۔ یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 ہے، 52 نمبر کی آیت ہے۔ دیکھیے آپ ترجمہ سورہ الشورى۔ ایک اور سورہ ہے وہ الگ ہے، وہ شورا نہیں ہے، وہ شاعرہ ہے، وہ سورہ نہیں، اس میں 200 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ یہ 52 اس کے اندر صرف کم آیت ہے۔ یہ جو میں آیت بول رہا ہوں یہ سورہ الشورى، انگلش میں کنسلٹیشن بولتے ہیں، کنسلٹنگ کرتے ہیں سب مل کے، رائے مشورہ، شورا۔ آیت نمبر 52 کھول کے دیکھیے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ۔ ہم نے آپ کی طرف فرشتے روح القدوس کو بھیجا قرآن دیکھ کر، قرآن کی باتیں دیکھ کر، سمجھے آپ۔ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اے نبی کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، سمجھا۔ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے آپ کتاب کیا ہے اور ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کے ذریعے، قرآن کو نور کہا جائے، ہم اس روشنی نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، سمجھا۔ بے شک ہے نبی آپ سیدھے راستے پر ہے، سمجھے۔ اب اس میں کیا بتا رہے دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ جب فرشتے آئے وحی لے کے، پہلی وحی، پھر اس کے بعد اور وحی نازل ہوتا گیا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو اس سے پہلے نبی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اللہ بول رہے قرآن میں، سوچیے آپ، چونکانے والا ہے یہ اللہ کا بیان۔ آپ لوگ چونک جائیں گے نا، نبی نہیں جانتے تھے کتاب کیا اور ایمان کیا، کیونکہ ایک گروہ تو محبت میں ایسا گمراہ ہوا ہے، نبی کی محبت میں، ولیوں کی محبت میں بڑا چڑھا کے جھوٹ سچ پیش کر رہے، پیدائشی پیغمبر تھے، پیدائشی علم تھا، سمجھا۔ محبت میں گمراہ اس کو بولتے ہیں، محبت میں اللہ کی بات کو رد کر دینا، سمجھا۔ یہ لوگ سوچتے محبت میں کچھ بھی بولو، جھوٹ سچ سب چلے گا۔ ارے محبت میں اللہ کی بات کو رد کر رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے نبی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، کبھی سنے نہیں ہوں گے آیت آپ لوگ، کیونکہ بتاتے نہیں، پڑھتے ہی، معلوم ہی ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کو، اور معلوم ہے تو پھر بتاتے کیوں، چھپاتے کیوں ہے۔ دیکھیے آپ قرآن کھول کے دیکھیے نا، آپ کے پاس ہے نا قرآن کنز ایمان، جس کو آپ مانتے ہیں، سمجھا، بریلوی حضرات۔ تو غیب نبی نہیں جانتے، اس سے بھی پتہ چل گیا نا یہ بات سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اللہ بول رہا ہے آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، نہیں پتا تھا، مطلب غیب کی باتیں نبی نہیں جانتے۔ تو آپ لوگ محبت میں کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتایا تو پتہ چلا، فرشتے آ کے بتائے۔ غیب اسی کو بولتے ہیں، بات ان سین، غیب عربی ورڈ ہے، اس کا مطلب ان سین، نہیں دکھنے والی چیز، سمجھا، چھپی ہوئی چیز۔ جیسے وہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہے، وہ بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے، 2 کلومیٹر میں کون کیا کر رہا ہے، 100 کلومیٹر میں کون کیا کر رہا ہے، دوسرے ملک میں کون کیا کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، سمجھا، کل کیا ہونے والا ہے، 10 دن بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سب غیب کی باتیں اس کو بولتے ہیں، چھپی ہوئی چیز، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، سمجھا۔ سورہ انعام میں بھی کھل کے دیکھیے آپ، آیت نمبر 50 نبی بول رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، سمجھا۔ تو آپ لوگ ہیں نا اللہ کی بات پہ چلیے، سمجھا۔ محبت میں عالم مفتی بول دیا تو آپ لوگ سوچ رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سب بات بول کے، تو اللہ کی بات کو آپ رد کر رہے ہیں، اللہ کی بات آپ نہیں مانتے، قرآن کی بات آپ نہیں مانتے، اپنے عالم اور اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں، علماء کو رب بنایا، نفس کو رب بنایا، سب شرک۔ اللہ کی بات پہ چلنا، اللہ کو رب بنانا، سمجھا۔ 2 رب مت بناؤ،
समझा। दो माबूद मत बनाओ, दो इलाह मत बनाओ, अल्लाह बोल रहा है ना सूरह नहल आयत 51 तो आप अल्लाह ही को रब बनाओ, अल्लाह की बात पे चलो, समझा। अल्लाह की बात पे चलना, अल्लाह को रब मालिक इलाह बनाना, समझा। नफ्स की बातों पे चलना, नफ्स को इलाह बनाना, अपनी ख्वाहिश जो नफ्स बोल रही वो कर रहे। फिर उलमा को रब बनाए, और नफ्स को रब बनाया सूरह जासिया है 23, उलमा को रब बनाया इन्होंने, उलमा की बातों पे चलना, उलमा को रब बनाना। सूरह तौबा है 31, इन लोगों ने अपने उलमा को रब बनाया, समझ रहे आप। सब बातें आप सोचिए क्या है ये सब बातें। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए बताया हर बात नबी को, समझे। तो इससे पहले नबी नहीं जानते थे ईमान क्या है, किताब क्या है, समझा। तो आप लोग सोच रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कुरान खोल के देख लीजिए, कुरान में नहीं है तो फिर आप मेरे को बोलिए। कुरान में सब बातें बता दी गई है, समझे, कि लोगों में झगड़ा कर रहे आपस में, मैं सही तू सही। अच्छा, जो ये बोलेगा कि नबी नहीं जानते थे गैब की बात, अभी ये बात नबी नहीं जानते थे किताब क्या ईमान क्या, तो बोले गुस्ताख रसूल है। सोचिए आप, यानी अल्लाह की बात गुस्ताखी समझ रहे हैं लोग, जो अल्लाह की बात है कुरान में लोग बोलते हैं गुस्ताखी, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे आप अल्लाह की गुस्ताखी कर रहे हैं, नबी से बड़ा मर्तबा किसका है, अल्लाह का है कि नबी का मर्तबा बड़ा है, समझा। तो अल्लाह की बात को आप रद्द कर, आपको फिक्र ही नहीं, अल्लाह की बात को झुटला रहे आप। अल्लाह बोल रहे नहीं जानते थे किताब क्या ईमान क्या, गैब नहीं जानता नबी, कुरान में भरा है, समझा। तो आप अल्लाह की बात को झुटला रहे तो आपका ठिकाना जहन्नुम में, अल्लाह बोल रहा है हमेशा हमेशा रहेंगे। सूरह बकरा आयत 39 देख लो आप, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो लोग हमारी बात का इनकार करेंगे, उसको झुटलाएंगे, कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को, कुरान में सब आयतें हैं, 1 2 2 4 5 6 सब आयतें में क्या है, अल्लाह की बात है। जो लोग अल्लाह की आयतों को, बातों को झुटलाएंगे, उनका ठिकाना जहन्नुम है, वो उसमें हमेशा रहेंगे। सोच लेना आप, झुटलाए, नमाज रोजा हज कर रहे हैं और अल्लाह की बात को झुटला रहे, तो नमाज रोजा हज सब जाया, समझा। तो अल्लाह की बात को जो लोग झुटलाएंगे वो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। सूरह बकरा आयत 39 40। तो अल्लाह की बात, एक बात को झुटलाना भी झुटलाना ही होता है, 2 बार झुटलाओ, 10 बार झुटलाओ, झुटला रहे ना, और झूठी बात को मान रहे, हदीस की शक्ल में या आलिम मुफ्ती की तकरीर बयान की शक्ल में आप मान रहे अल्लाह की बात रद्द, तो क्या होगा आप समझ लो, जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। नमाज रोजा हज ज़कात सारे सिक्के कर रहे हैं, लेकिन झुटला रहे ना अल्लाह की बात को रद्द, आलिम मुफ्ती और हदीस, गड़ी हुई हदीस, झूठी हदीस जो कुरान के खिलाफ, उसको मान रहे, तो आपका ठिकाना जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। ये मत सोचना है कि नमाज रोजा हज ज़कात कर रहे बस हो गया। नमाज रोजा हज ज़कात क्यों है सब नेक काम, ताकि तुम और सारे काम, नमाज में बोलते ना हम तेरी बंदगी करते, तो सब बात को मानना तो बंदगी, समझा। रोजा इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार मुत्तकी बनो। तो परहेजगार मुत्तकी अल्लाह की बात को रद्द करते क्या, रोजा भी रख के मिलने वाला नहीं, नमाज भी पढ़ के कुछ मिलने वाला नहीं, समझा। अल्लाह की बात को झुटलाना, तो आप कौन सी बात झुटला रहे आपको ही नहीं पता है, आपको पता नहीं है। आप कुरान 300 पारा तर्जुमे से पढ़े नहीं, ट्रांसलेशन मायने से पढ़ते नहीं है, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना, अरे हदीस ये बोल रही, कुरान ये बोल रहा है, तो रद्द किसको करो, हदीस ये बोल रही, कुरान ये बोल रही है, तो किसको रद्द करो। सोचो आप, कुरान को रद्द कर सकते आप, कुरान को रद्द किए जहन्नुम में हमेशा, कोई भी बात को, कुरान की कोई भी बात को, एक बात भी रद्द किए जहन्नुम में हमेशा। हदीस जो कुरान के खिलाफ है, समझ में आई, अरे तो कुरान के खिलाफ है, हदीस रद्द होती है, आप कुरान को रद्द कर रहे हैं, समझे। आप कुरान को रद्द किए, झूठी हदीस को मान लिए, गड़ी हुई बात, झूठी बात को मान लिए जो कुरान के खिलाफ है, हदीस की शक्ल में आ रही, नबी साहबी माँ आयशा के नाम से, दुश्मन नेक लोग का नाम ही रख के बात घुसाएगा, समझा। दुश्मन जो है चेन ऑफ नरेटर सब परफेक्ट रखेगा, इंटैक्ट, बात घुसाएगा, और आप लोग चेन ऑफ नरेशन देखते, फला ने फला से कहा, हाँ सही है, एकदम सही है, चेन ऑफ नरेशन ले लो। अरे बात देखने का हुक्म है, तो आप चेन ऑफ नरेशन देख रहे, कौन ने किसको बोला,
अरे कौन ने किसको बोला, वो तो ओरिजिनल ही रखेगा ना दुश्मन। साहबी ने सुना नबी से, ओरिजिनल है ना, चेन ऑफ नरेशन। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना, नबी ने फरमाया, सही है, चेन ऑफ नरेशन। आप लोग रावी देखते हैं, हालांकि रावी देखने का ऑर्डर ही नहीं है। अल्लाह बोल रहा बात देखो, बात सच है कि झूठ है। आप लोग रावी देख रहे हैं, आपको दुश्मन ने ऐसा फॉर्मूला दिया है कि बात नहीं, रावी सनद देखो, सनद सही है तो ले लो। कौन दिया आपको? सनद सही रखेगा दुश्मन ना, बात घुसाएगा, समझा? ओरिजिनल सनद, चेन ऑफ नरेशन एकदम परफेक्ट इंटैक्ट रख के बात घुसाएगा, तो आप लोग बात मान लेते हैं। चेन ऑफ नरेशन देके झूठी बात मान लेते हैं, दुश्मन की बात। अरे भाई खाली बात देखो, अल्लाह की तो बात है ना कुरान। अल्लाह बोल रहा मेरी बात, सच बात को झुटलाया बात। तो यहाँ हदीस जो घड़ी हुई उसको रद्द करो, झुटलाओ, कुरान के खिलाफ उसको मत मानो, समझा? तो आप लोग जब तक कुरान नहीं पढ़ेंगे हदीस को पहचान ही नहीं सकते, समझा? साजिश है कि रावी देखो बात मत देखो। अरे बात देखो, रावी मत देखो। क्या बोले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कौन बोलता है ये मत देखो, क्या बोलता है वो देखो। कुरान के मुताबिक ये बात है हजरत अली के, बात देखो। अल्लाह बोले ना इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, सूरह तारिक आयत 13, कि ये किताब कुरान सच और झूठ का फैसला करती है, अलग करती है। तो बात है ना कुरान, बात अल्लाह की बात, सच और झूठ बात का फैसला करती है। तो वही हजरत अली बोल रहे बात देखो, कौन बोलता है मत देखो। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन बोलता है देख रहे, कौन बोलता है तो वो तो ओरिजिनली बोलने वाला रखेंगे ना दुश्मन। नबी ने, साहबा ने, माँ आयशा ने, अब्दुल्ला बिन मसूद, ऐसे रावी रख के आपको बात घुसा देगा आपके अकीदे में, हदीस की शक्ल में जो आ रही है, आप लोग मान ले रहे गड़ी हुई बात। तो अल्लाह के सिवा कोई भी गैब की बात नहीं जानता। फिर अल्लाह बता भी दिया, पैगंबर नहीं जानते, जो बात फरिश्ते आके बताएंगे तो जानकारी होगी, समझा? तो बोले हाँ वो, हाँ हम तो वही बोलते हैं, अताई है, अताई। तो अताई है तो आपको हमको भी तो अताई है, तो क्या हम लोग गैब जानते? गैब उसको बोलते हैं जो छुपी है, जो नहीं मालूम है। बताने के बाद तो मालूम हो गया, आपको भी मालूम है सब, क़यामत के पहले क्या क्या होने वाला है। बोला ना पहाड़ चलाए जाएंगे, चांद सूरज बेनूर हो जाएंगे, ये सब होने वाला है ना। अल्लाह ने आपको हमको बताया कुरान में, तो क्या हम गैब जानते हैं? अरे बिना बताए जानकारी हो उसको गैब बोलते हैं। अगर अल्लाह नहीं बताए तो क्या नबी और हम आप जानते हैं? तो बताने के बाद जानते हैं तो उसको गैब थोड़ी बोलते। वो तो बात खुल गई, ओपन हो गई बात। गैब उसको बोलते जब कोई नहीं, अल्लाह नहीं बताया, अपने आप मालूम हो गया, गैब उसको बोलते। अल्लाह ने बता दिया नबी को, अल्लाह ने बता दिया आपको हमको, क़यामत में ऐसा होगा, एक जानवर भी निकालेंगे जो इंसानों से बातें करेगा। पिछले बयान में बोला ना, तो जानवर इंसानों से बातें करेगा। वो भी क्या बोल रहा है, लोग अल्लाह की आयतों को यकीन नहीं रखते, नहीं मानते अल्लाह की आयत। आयत कहाँ है? आयत का सब कुरान में। जानवर भी भेज देगा आखिरी में, क़यामत के पहले, अल्लाह बोले सूरह नमल आयत नंबर 82, जो इंसानों से बातें करेगा, समझा? आप लोग सोचिए, आप कुरान की बातों पे चलिए, ये सब बातें जाने दीजिए। नबी की मोहब्बत में, वलियों की मोहब्बत में घूम रहा हो गया। अल्लाह बोल रहा है कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आपको हमने कोई मौजूदा नहीं दिया, पिछले पैगंबरों को हमने दिया था, उन्होंने इनकार किया, तो अब हम मौजूदा बंद कर दिए। सूरह बनी इसराइल में देख लो, नबी को कोई मौजूदा कोई नहीं दिया गया, बंद कर दिया। अल्लाह बोले, समझा? सूरह बनी इसराइल में मौजूदा हमने बंद कर दिया, क्योंकि पिछले कौमों को, पैगंबरों को दिया था, फिर भी नहीं मानते, इसलिए अब मौजूदा नहीं दिए, समझा? नबी को भी मौजूदा नहीं दिया अल्लाह ने, कोई मौजूदा नहीं है, पूरा कुरान छान डाला। बल्कि मुशरिक जो नबी के टाइम थे, काफिर मुशरिक बोलते थे तुम पे मौजूदा क्यों नहीं नाजिल हुआ, निशानी तुम पे क्यों नहीं नाजिल होगा, अगर तुम पैगंबर है तो लाओ निशानी। तो वो लोग अगर रहता तो दिखा देते ना नबी कुछ ना कुछ मौजूदा, लेकिन नबी को भी कोई मौजूदा निशानी नहीं दी गई। तभी तो सामने नबी के बोल रहे हो लोग, उस जमाने में जो सामने नबी के वो बोल रहे थे कोई निशानी तुम पे क्यों नहीं नाजिल हुई। तो इससे क्या पता चल रहा है कि नबी को कोई मौजूदा नहीं दिया गया, समझा? दिया रहता तो दिखा देते, समझा? जैसे पहले के पैगंबर मौजूदा दिखाते थे ना, लकड़ी, मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी डाले सामने, है ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोली, चोटी की जबान सब जानते थे,
پہلے کے پیغمبروں کو معجزہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے, سمجھا, پرندوں کو زندہ کر دیتے, مردوں کو وقتی طور پہ دکھانے کے لیے کہ میں پیغمبر ہوں, سمجھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ لوگ محبت میں گمراہ ہو. نبی کو ارے گستاخ ہے رسول, دوسرے پیغمبر کو دیا, اپنے نبی کو کیا نہیں دے گا اللہ؟ ارے اللہ بول رہا ہے نہیں دیا تو تم بول رہے ہو نہیں دے گا. دیا ہے معجزہ کرامات دیا ہے نبی کو, تو آپ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے. آپ سوچ لو, اللہ بول رہا ہے نا اے نبی ہم نے معجزہ دینا نشانیاں بند کر دی, دکھائیں. سورہ بنی اسرائیل کھول کے دیکھو آیت, سمجھا, آیت نمبر 59 کھول کے دیکھ لو آپ. اور پھر سورہ انعام میں تو یہاں تک بول دیا اللہ, آیت نمبر 35 سورہ انعام, اے نبی تم میں اگر طاقت ہے تو آسمان تک سیڑھی لگا لو اور زمین میں سرنگ کھود لو اور لے آؤ. اگر تم میں طاقت ہے, ہم تو نہیں دی ہے, تم میں اگر طاقت ہے تو لے آؤ, ان کو دکھاؤ. کیونکہ وہ لوگ بولتے تھے تو نبی کو تھوڑا گھیرا گزرتا تھا, ارے میرے کو بھی کچھ معجزہ ملتا, نبی اللہ دیتا تو میں دکھا دیتا. ہے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ دکھاؤ معجزہ, کیوں نہیں معجزہ نازل ہوا, سمجھا. تو وہ اس ٹائم کے لوگ کو معلوم ہے کہ نبی کو معجزہ نہیں دیا گیا, وہ لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں, نبی نہیں بھی دکھا پا رہے معجزہ, نہیں دیا اللہ نے, کہاں سے دکھائے گا. اور آج کی 1400 سال بعد کی امتی دیا ہے معجزہ, دیا ہے معجزہ, دیا ہے. پورے قرآن میں 23 برس قرآن تھوڑا تھوڑا نازل ہوا, پورے قرآن میں ایک جگہ بھی دکھا دو کہ نبی نے معجزہ کر کے دکھایا کچھ. دوسرے پیغمبر کا تو دیا ہے نا معجزہ قرآن میں, پھر نبی کا کہاں ہے؟ وہ گمراہی باتیں کہ وہ سورہ قمر کی بات لا کے ڈالتے, وہ بھی کیا ہے, پڑھو سورہ قمر دیکھو. بولے نبی نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑا کیا, کہاں لکھا ہے قرآن میں دیکھو. بلکہ اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا ہے, نبی نے تو کیا نہیں, نہ انگلی کا وہاں ذکر ہے نہ نبی نے اشارہ کیا, کوئی ذکر ہی نہیں. اللہ بول رہے ہیں سورہ قمر کھول کے دیکھو, پہلی آیت سورہ قمر, چاند پھٹ گیا اور اب قیامت قریب ہے, سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور بتائے کہ اب قیامت قریب ہے. لوگ پھر بھی نہیں مانتے, کوئی دیکھتے نشانے. تو اللہ تعالیٰ وہاں نبی نے انگلی سے کیا یا نبی نے دکھایا, سب کچھ ذکر ہی. اور دوسرے پیغمبروں کا ذکر ہے, دیکھو انہوں نے لاٹھی ڈالی, موسیٰ نے تو اژدہا بن گیا. عیسیٰ علیہ السلام کوڑی کو ٹھیک کرتے تھے, ایسا دیا. نبی کا دیا ہے کہ چاند کے انگلی سے ٹکڑے سب دیا ہے کیا؟ نہیں. تو آپ وہ اٹھا کے ایک بات, معجزہ ایک بھی معجزہ جب اللہ بول رہا ہے وہاں معجزہ ہم نے بند کر دیا ہے نبی سورہ بنی اسرائیل میں, سمجھا. 58-59 جو بھی آیت نمبر ہے دیکھ لو آپ. آپ لوگ محبت میں, اور جو ایک دم قرآن کے مطابق بات کر رہا ہے تو بولے گستاخ ہے رسول. آپ لوگ کی ایسی سوچ, اور گستاخ ہے, اللہ کی گستاخی کر رہے, آیت کو جھٹلا رہے, اللہ کی بات کو جھٹلا رہے, تو آپ گستاخ نہیں ہے. پتہ چلے گا آپ کو پھر قرآن کی بات کو جھٹلا رہے. آپ لوگ ترجمے سے پڑھیے, سب جانکاری نالج ہوئی, ایک ایک بات کی معلومات ہوگی, سمجھا. معنی سے پڑھیے اور قرآن کی ایک ایک بات کو مانیے, ایکسیپٹ کریے. تو اللہ کی بات کو مانیں گے تو جنت, جھٹلائیں گے تو جہنم, سمجھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.